Good morning, dear students of a second semester computer science and engineering branch. So, as you know that we are in unit 1, that is basic elements of a drawing. There you can list the different drawing instruments and its applications. Convention of lines are there, and afterwards use of drawing instruments is there, but unfortunately due to lockdown, so I cannot give you practice session for making you guys to prepare for drawing. So because of which I am doing online classes here. According to this syllabus, I have posted many related videos. If you come back to this Google Classroom app, there you will come to know. If I click on this, so about the classwork, there computer aided engineering graphics subject, introduction to engineering drawing, different drawing instruments, lines and its applications, representative fraction, dimensioning, aligned and unidirectional system, chain and parallel dimensioning, and the construction of different polygons also I have posted here. And afterwards here there is a, so actually it is a blank. So afterwards I have posted today, that is instruments used in engineering drawing. Actually this one as well as this one, PDF notes, these two are notes which you have to draw it on your graph book. So today why I have done this video is because to explain you guys about the making of a notes on your graph book. So it means you should purchase one notebook, that is graph book means you can take plain drawing plain unruled sheets notebook, you can take of around 100 pages. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ 1 ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಯಾವುದದು? ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. So if you click on this, so as I told you, it is a unit 1 notes part 1 ಅಂತ ಇದೆ. If you click on this, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಆಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಮಿನಿ ಡ್ರಾಫ್ಟರ್, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕಂಪಾಸ್, ಡಿವೈಡರ್, ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕ್ಲಿನೋಗ್ರಾಫ್, ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಕರ್ವ್, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೇಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್? ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ವೈ ಡು ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೈ ರೆಫರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ mini drafter is also there. So it is a mini drafter. When you come to college, at the time I will explain you what you mean by this and how to operate this. Okay, actually it is not there for your syllabus, but you should write the, by referring this notes, you should write the ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕಂಪಾಸ್, ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಂಪಾಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಡಿವೈಡರ್, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಕ್ಲಿನೋಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ templates if you want. So I think in most of the compass it will be available. Okay, templates ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. So what you have to make a notes here in your drawing book, very first page, heading is drawing instruments and its use ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಮುಂದುಗಡೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಅಥವಾ ಯೂಸಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ so you should move on to that is next, that is part 2. So in this part 2, dear students, I have made one PDF. That is, first one is different lines and its applications.
as you know that if you come back to this syllabus, ನೋಡಿ 1.2, here is a 1.2, that is convention of lines and its applications ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನೀವು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಟೇಬಲ್ 2.5 ಅಂತ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್, ಟೈಪ್ ಎ ಲೈನ್ ಯಾವುದು, ಬಿ ಲೈನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಥಿಕ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಥಿನ್. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಥಿನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. Okay, so afterwards you can go for these elements of dimensioning. So in elements of dimensioning, what do you mean by this? Dimensioning ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಿಗರ್, ಆಮೇಲೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯರೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಡರ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So it is very helpful for you in the drawing. Okay, so afterwards ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಮೂರನೇ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. So after elements of dimensioning, the next heading should be aligned system of dimensioning anta. So aligned system, so you just concentrate what is the aligned system and what is the unidirectional system. Here this is aligned and second this one is unidirectional. Okay, so in unidirectional the dimension figure is written between the dimension line, but here in this aligned system dimension figure is written just above the dimension line. Okay, so here is a dimension line ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಿಗರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಅಲೈನ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ನೋಡಿ ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಫಿಗರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 13 mm ಇದೆ, 15 mm, 26, 30 and 12 mm. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. So based on proportionately you can take diameter dimensions. Okay, so but horizontal dimensions are very very important. So you just to copy these drawings in your notes. Okay, so what are those? First one is 1.1 is drawing instruments and its uses. Second notes is types of lines and its applications. Third heading is elements of dimensioning. Fourth heading is aligned system of dimensioning. Fifth heading is unidirectional system of dimensioning. I think unidirectional system of dimensioning is not visible in the PDF, but you should write. Next one is chain dimensioning, and next one is parallel dimensioning. This is also not visible to you. So after chain dimensioning, that is a parallel dimensioning. So dear students, actually according to syllabus, some other than this you should do some other activities also. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ list the practical exercises. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ one you should refer this. Draw 6 horizontal parallel lines of 50 mm along with 10 mm interval ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫಿಗರ್ 1 ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ. ಚೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಿಗರ್ 1 ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೆಚ್. ನೋಡಿ 50 mm ಇದೆ ಹೈಟು, ಟೋಟಲ್ ಹೈಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾ 6 vertical parallel lines of 50 mm length with 10 mm intervals. You should draw this also. And this third one, that is draw 45 degree inclined lines, figure 3. All these should be copied in your drawing book ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಪೇಜಿಂದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ನೋಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಸೊ
ಬಿಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡಿ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ 20. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಇದೇನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್, ನೋಟ್ಸು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 1 ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ 2 ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು 2 ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 2ದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು 20. ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೆನ್ 4th ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 3 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 6. ಇದರದ್ದು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 20 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 3ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 2ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 20ಗೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 20. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ 60. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೋಟಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ is column number 1. Serial number 5 is total continuous internal evaluation CIE assessment is 60. And external examination, semester end examination for 100 marks finally reduced to 40 marks weightage, ಅದು 100 marks ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ again it will be reduced to 40 marks. So totally marks is 100. So this is how it begins. Okay. So apart from that, let me briefly explain you about a scheme of evaluation for semester end examination also. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5. ಯೂನಿಟ್ 4ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಅದನ್ನಾದರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ 5ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಅದನ್ನಾದರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 6ನಲ್ಲಿ ಏನು 3D ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನು ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ compulsory for you. That is question number 3 here. 1 minute. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ 3D ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಕೆಚ್. ಕ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ 5ನಲ್ಲಿ ಏನು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ 6ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಇದು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 40ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ 60, it should be added and totally it will be equated to 100 marks. Okay. So dear students, whatever the instructions ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಈಗಂತೂ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ follow these instructions and copy all these details in your drawing book immediately. ಮಂಡೇ ಟು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಏನು 8 to 12 o'clockವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ 100 ಪೇಜದೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ವೆನ್ ಐ ask you people to get the signature. ಕರೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು when you come to college also at the time you have to submit it. Okay. So thank you very much for watching this video.